दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते एक मुलाकात प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत दे नाल जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी विद्या का दान, अपनी सारी जिंदगी लोगों को पॉजिटिविटी और हुण एज ए चांसलर सेवावां दे रहे हैं। साडी मुराद आ HS बेदी जी दे नाल, श्री हरमहिंदर सिंह बेदी जी दे नाल। सर तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद जी। सर किवें अपनी जिंदगी की तुसी शुरुआत की और किवें अज एक ऐसे ब्रांड बन चुके हो कि वर्ल्ड लैवल उत्ते ये नाम जिहड़ा हैगा वो गूंजदा, की कहना चाहो? मैं जिहड़ा साहित्य दे नाल मेरा रिश्ता जुड़िया उहदे पिछे मेरे परिवार दा बड़ा साहित्यिक पिछोकड़ है। मेरे पिता जी रेलवे विच स्टेशन मास्टर सन। उर्दू जबान दे नाल उन्हां नूं बड़ा प्यार सी। वो अपनी गुफ्तगू दे विच वड्डे वड्डे उर्दू दे शायरां दे शेर अक्सर लोकां नूं सुनाया करदे सन। साडे घर प्रताप अखबार आंदी सी उर्दू दी, ते उन्होंने बड़ी उच्ची आवाज़ दे विच प्रताप अखबार में छपिया हुई गज़लां, नज़मां, कवितावां, शेर पढ़ के सुनाने। ते बचपन दे विच मेरा कविता दे नाल बड़ा सीधा रिश्ता कायम हो गया। तो जदों मैं थोड़ी जी होश संभाली 8वीं में मैं पढ़दा सी ते मैं हिंदी जबान में एक कविता लिखी। मेरे पिता जी बहुत खुश होए तो मैनू कहन लगे कि जलंधर तो हिंद समाचार जिहड़ी अखबार है वो एक हिंदी दे विच अखबार कड्ढन जा रही है, तो तू ये कविता उन्होंने भेज दे। मैं अपने पिता जी तो प्रेरणा लैके हिंद समाचार ग्रुप दी हिंदी अखबार नूं बच्चों के कालम वास्ते अपनी कविता भेजी। तुसी इस गल का भी एक इतिहास है कि पंजाब केसरी का जिहड़ा पहला अंक छपया, पंजाब केसरी जदों शुरू हुई, उस अंक दे विच बच्चों के कालम विच मेरी कविता छपी। ते इस ने मेरे अंदर साहित्य के प्रति, कविता के प्रति ते हिंदी साहित्य के प्रति विशेष करके एक इहो जी चेतना जगाई कि बाद विच मैं कॉलेज के दौरान भी हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य नाल जुड़िया रहा। तो बाद विच वाहिगुरू ने कृपा की कि 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ MA हिंदी करने वास्ते आया। इत्थे हिंदी के एक बड़े वड्डे ਸਾਹਿਤਕਾਰ सन डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। उन्हां दी छत्र छाया हेठ मैं MA की। उन्हां दे निर्देशन के नाल मैं PhD की। ते फिर मेरा सारा जिहड़ा पढ़न लिखन का एक कैरियर है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नाल जुड़िया। मैं इत्थे लैक्चरर होया, रीडर बनया, प्रोफैसर होया, हिंदी विभाग का मुखी होया, डीन लैंगुएज बनया। तो उहदे नाल नाल मैं कबीर चेयर, सतगुरु राम सिंह चेयर ते स्वामी विवेकानंद UGC चेयर दा मेरे कोले एक कार्यभार रहा। तो मैं अनेकां इन्हां संस्थावां दे नाल, इन्हां चेयरां दे नाल जुड़ के मैं दर्जना सैमीनार करवाए। स्वामी विवेकानंद ते, सतगुरु राम सिंह ते, कबीर साहब ते इहदे नाल नाल मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पढ़ाउंदियां होया पंजाब दे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिया। जिस वेले मैं पंजाब दे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखिया तां पंजाब दे हिंदी रचनाकारां दी एक राष्ट्रीय पहचान बनी। हिंदी ते पंजाबी दे रिश्तियां नूं मैं कायम करने वास्ते एक पुल की भूमिका निभाई। अते खास करके गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ी साडी बहुत पवित्र पोथी है, इहदे विच जिहड़े साडे भगत कवि सन या गुरु साहबान दियां जिहड़ियां शब्द सन, मैं उन्हां नूं हिंदी जगत के विद्वानां दे सामने बड़े एक बड़ी लंबी भूमिका दे नाल रखिया। ते पूरे भारतीय साहित्य के विद्वानां ने यह मन्निया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब
ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ 1604 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਮਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਔਰ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਬੇਟੀ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੀਲਿਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਅਜਨਾਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਨਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਮ ਚਾਂਸਲਰ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਬੜਾ ਇਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਔਰ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਕਰਾਰ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਵਾਏ। 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ PhD ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਨਾਰਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ 4 ਗੁਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਵਾਚ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੂੰਜੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੰਚਨਦ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਉਵਾਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਸਰਲਾਰਥ, ਭਾਸ਼ਯ, ਪਰਮਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੜਾਵ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਟੈਕਸਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਆਦਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਾਣਨੀ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਨਾਮਕ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਦਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਣੋ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਰਾਵੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਐਜ ਏ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੇਦੀ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਨਾਮ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਜਨਾਲਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ PhD ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਟ ਭਗਤ ਤੇ ਭੱਟ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਈਵਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਪਾਪਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਇੰਨੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੌਪ, ਪਰ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀਆਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਟ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡਡ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ, ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਨੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੇਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ? ਸਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੱਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਾਨਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਜੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 30 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟ੍ਰੇਚਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਸ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ MA ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੁਣ ਉਹ MA ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਬਲ MA ਹਾਂ। MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ MA ਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।